ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल वीर गैरी सिंह जी दी है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैं कहूँगा कि आनंदपुर साहिब की सिख संगत नूं अपील की जाए कि इस सारी मार्केट का बाईकाट करना चाहिए है जिन्नी देर इस घटना बारे माफ़ी नहीं मंगते। कोई भी पंथ दर्दी इस मार्केट विचों कोई शॉपिंग ना करे। पंजाब दे सिख किसान की पक्की फसल मीह नाल खराब हो जाए तो वह रब का भाणा मन के जर लैंदा है। इन्हां बाणियां नूं 2 दिन दुकान ते बोहनी ना होवे तां सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैनू पता नहीं मैं ठीक कह रहा या गलत, पर इस खबर ने मैनू बहुत दुख पहुंचाया है। बाकी तुसी बहुत वधिया काम कर रहे हो ते ऐदा ही करते रहो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर गैरी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखा है, उन्होंने जिस पंजाब स्पैक्ट्रम की खबर का हवाला दिता है वो होर मीडिया च भी आई है। पंजाब स्पैक्ट्रम ने सब तो पहला उसनू लिया सामने। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर इन्हों भी ये पता है कि इन्हों कोल उन्नी ताकत नहीं है ਜਾਂ इन्हों दे कोल कोई गोल ਜਾਂ ईमानदारी नहीं है कि ये चंगा कोई काम करके अपनी फोटो लवा सकन ਜਾਂ खबरां विच आ सकन। सो असीं समझते हैं भी ये क्योंकि 12 फरवरी ਨੂੰ संत पिंडां वालियां दा जन्मदिन मनाया गया और उस दे लई 3 ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ने 3 तख्त साहिबान तो भी निकले। एक शरारत तो पहला फगवाड़े के नेड़े ही हुई कि जो उत्थों सर ध्यान सिंह मंड उन्होंने जलूस लैके जो अकाल तख्त साहब तो आया सी जा रहे सी तो जोड़े पोस्टर उन्होंने स्वागत लगे पिंडां वाले दी तस्वीरां वाले वो उत्थों के लोकल शिव सैना कह लो या कोई होर हिंदूत्वी एलीमेंट कहो उन्होंने ला दिते तो पाड़ दिते, उन्होंने फिर लाए, उन्होंने फिर पाड़ते और फिर पुलिस की इंटरवेंशन हुई पर जोड़ा जलूस है वो पीसफुली निकल गए। सो उन्होंने भी यतन सी कि भी तुसी इत्थे गड़बड़ करा दिओ और फिर जोड़ा असली इशू पिंडां वालियां दी सोच वाल जाण दी बजाए ये हो जाए जी आ गई जी दहशतगर्दी फिर आ गई जी। सो जोड़ा आनंदपुर साहब का वाक़या है वो होर भी अफसोसनाक है क्योंकि आनंदपुर साहब च कदे भी इस किस्म का वाक़या पहला नहीं होया। यही कारण सी कि ज्यों ही ये खबर आई जथेदार साहबान तख्त साहब के ज्ञानी मल सिंह लोकल मैंबर श्रोमणी कमेटी प्रिंसिपल सुरिंदर सिंह बाकी जथेबंदियां और ਜਿਹੜੇ ਵੀ आनंदपुर साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। और जिहड़ी फोटो संत पिंडां वालियां दा पुतला साड़न दी सी उहदे च जिहड़ी पिक्चर भी जिहड़ी है उहदे च 12-14 तो ज़्यादा बंदे नज़र नहीं सी आंदे। सो ज़ाहिर है भी हो सकता है क्योंकि ना उस चौंक का रविदास चौंक है, हुण पता नहीं है भी उत्थे शिव सैना के कारकुनां दीयां किन्नियां क दुकानां ने वो लोकल सन जां चौंक दे विच तां कोई भी आके बाहरों शरारत कर सकदा है। सो इस बारे क्योंकि बहुते वेरवे नहीं महदूद इसलिए मैं जिहड़ी है बहुती डिटेल इस गल बारे नहीं कह सकदा, पर एक गल जरूर है कि ये पार्ट जिहड़े भी लोगों ने काम किया ये कंडैमनेबल है। और मैं समझदा है भी इहदा एक रीज़न जिहड़ी साडी ताकत पंजाब दे विच अज साडी आवाज़ कमज़ोर हुंदी जा रही है और पंथ विरोधी ताकतां सिर चुकण दा यतन कर रही ने, ये उही अंसर है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 84 ਦੀ ਐਤਕੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ 30th ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 50% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਧਰਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਥ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ,
ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਏਥੀਇਸਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ 90-99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਬਰ ਟਬਰੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਵੰਦ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਇਨ ਦਾ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ, ਪੱਛਮੀ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਈਟਰ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਐਫਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚਲੰਤ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਏ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।